ناظرین، آج ہم آپ کو ایک عالمہ لڑکی کا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، کیونکہ جب اس عالمہ لڑکی کی وفات ہوئی تو اس کی قبر پر کتے بھونکتے اور کتے اس کی قبر کو کھودتے، اس کی قبر پر پیشاب کر دیتے۔ آخر وہ کتے اس عالمہ کی قبر پر ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ پیارے ناظرین، ملک پاکستان میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے لوگ زیادہ تر غریب تھے۔ اس گاؤں میں رہنے والی ایک بچی جس کا نام زینب تھا، وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب اس کی عمر 4 سال کی تھی تب اس کے والدین کسی حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ اب اس بچی کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے چاچا چاچی کے، مگر اس کی چاچی نے بھی اس کی پرورش کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے چاچا کے بھی 4 بچے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دے رہا تھا۔ چاچا اس بچی کو رکھ تو سکتا تھا مگر اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور تھے، اسی لیے وہ اپنی بھتیجی کو اپنی بیوی کے ڈر سے نہیں رکھ سکا۔ مگر اس گاؤں میں ایک بڑھیا بھی رہتی تھی جو کہ لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پال رہی تھی۔ اگر اس کے اپنے کپڑے پھٹ جاتے تو وہ لوگوں سے مانگ کر کپڑے پہنا کرتی تھی۔ اگر پیٹ میں بھوک لگتی تو کسی کے گھر سے روٹی مانگ لیتی، کسی کے گھر سے سالن لے لیتی، کبھی وہ کسی کے گھر کا کام کر کے چند روپے لے آتی تھی۔ اسی طرح وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کو سنائی کم دیتا تھا۔ یہ بڑھیا نیک دل انسان تھی۔ سارا گاؤں اس کو فقیرنی کے نام سے جانتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جو کہ مٹی سے بنا ہوا تھا۔ جب اس بڑھیا کو پتا چلا کہ زینب یتیم بچی ہے اور اس کو پورے گاؤں میں کسی نے سہارا نہیں دیا تو وہ خوشی خوشی زینب کو اپنے گھر لے آئی۔ کہنے لگی، جب اللہ مجھ جیسی فقیر کو سہارا دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، تو اس کو بھی وہی رزق دے گا۔ اس بوڑھی عورت کا کہنا تھا کہ جب میں اس بچی کو اپنے ساتھ لے آئی تو وہ بہت ڈری ہوئی اور گھبرا رہی تھی، مگر زینب پر اللہ پاک کی خاص رحمت تھی۔ وہ 4 سال کی عمر سے ہی نماز کی پابند تھی۔ اس کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ لیتی۔ یہ سمجھدار اور سلجھی ہوئی بچی تھی۔ زینب بچپن سے ہی قدرتی ذہین تھی۔ بڑھیا اپنے گھر کے لیے مٹی لاتی، زینب مٹی کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی، چھوٹے چھوٹے مٹی کے کھلونے بناتی۔ ایک دن وہ بڑھیا سے کہنے لگی کہ اماں، مجھے بھی قرآن پاک پڑھنے مدرسے بھیجیں، میں بھی قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہوں۔ زینب کی یہ بات سن کر بڑھیا فقیر نے زینب کو مدرسے بھیجنا شروع کیا، کیونکہ زینب کا ذہن بچپن سے ہی بہت تیز تھا، اسی لیے اس نے بچپن میں ہی قرآن پاک مکمل کر لیا اور زینب نے چند سورتیں بھی زبانی یاد کر چکی تھی۔ زینب کو دینی تعلیم کا بہت شوق تھا۔ گھر کی دیواریں چھوٹی ہونے کے باوجود وہ ہر روز جامعہ کے بچوں کو آتے جاتے دیکھا کرتی تھی۔ خیر، اس طرح جامعہ کی ایک بچی سے زینب کی دوستی ہو گئی۔ وہ بچی جامعہ سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ ان کے گھر آتی اور مٹی کے کھلونے بنا کر زینب کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ ان کی سہیلی جو کچھ بھی جامعہ سے پڑھ کر آتی وہ سب زینب کو یاد کروا دیا کرتی تھی۔ اسی طرح زینب اپنی دینی تعلیم حاصل کرنے لگی اور پھر چند ہی سالوں میں زینب نے قرآن پاک کو مکمل کر لیا تھا اور زینب نے اپنی سہیلی کی مدد سے اردو بھی پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ زینب اپنی سہیلی سے مانگ مانگ کر مکمل عالمہ کی کتابیں پڑھ چکی تھی اور بھی اس کے پاس کافی زیادہ اسلامی کتابیں تھیں جو وہ دن رات پڑھتی رہتی تھی۔ اس کے پاس علم تھا اور عمل بھی اس کے پاس بہت زیادہ تھا۔ اس بڑھیا نے زینب کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ جب زینب جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کی انتہا نہیں تھی۔ پورا گاؤں اس کی خوبصورتی سے واقف تھا۔ ہر کسی عورت کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا کہ کسی پری سے کم نہیں۔ زینب انتہا کی خوبصورت تھی۔ زینب معصوم اس قدر تھی کہ دنیا تو اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ اب بڑھیا کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ زیادہ بڑھاپا ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کے گھر میں مانگنے نہیں جایا کرتی تھی، بلکہ لوگ خود ہی ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک بہت بڑا سردار تھا
जो कि बुढ़िया से ज़ैनब का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग रहा था। इस पर बुढ़िया ने कहा कि आप जानते हैं कि आपका बेटा मेरी बेटी के काबिल नहीं है। सरदार खुद बहुत अच्छा इंसान था। उसने बुढ़िया से कोई बहस नहीं की और वहां खामोशी से वापस चला गया। उस गांव में बहुत गरीब लोग रहते थे, इसीलिए वो अपने बच्चे को जामिया में नहीं पढ़ा सकती थी। इसीलिए सभी बच्चे ज़ैनब के पास कुरान पाक पढ़ने आया करते थे। ज़ैनब बच्चों को कुरान पाक के साथ साथ इस्लाम की ऐसी बातें बताया करती थी। जब वो बच्चों को दर्स दे रही होती तो बाहर खड़ा एक लड़का रोजाना उसका दर्स सुन रहा होता था। उस लड़के ने जब भी ज़ैनब को देखना चाहा तो वो पर्दे में होती। इस लड़के को ज़ैनब से मोहब्बत हो चुकी थी। वो लड़का भी ज़ैनब के नक्शे कदम पर चलने लगा। वो 5 वक्त का नमाजी हो चुका था। ये लड़का ज़ैनब के घर रिश्ता भेजना चाहता था, मगर ये एक बाजू से मजूर यानी अपाहिज था, इसीलिए रिश्ता भेजने से डरता था। मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला था। ज़ैनब अपनी माँ से कहने लगी कि अम्मा, मुझे मुहर्रम के 10 रोजे रखने हैं। वैसे तो मैं खुद ही उठ जाऊंगी, सर दर्द होने की वजह से अगर मैं ना उठ सकी तो आप मुझे उठा दीजिएगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मुहर्रम की पहली तारीख, उस लड़के को खबर मिली कि ज़ैनब अब इस दुनिया में नहीं रही। वो लड़का कहने लगा, ये खबर मेरे लिए ऐसी थी जैसे मैं खुद ही मर गया हूँ। वो कहने लगा कि वो कैसे यकीन कर लेता कि ज़ैनब अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि कल ही तो ज़ैनब बच्चों को कुरान पढ़ा रही थी, मुहर्रम के बारे में बता रही थी। उसके घर के पास पहुंचा तो वाकई ज़ैनब तो इस दुनिया से जा चुकी थी। उसका दिल धाड़े मार मार कर रोना चाह रहा था, मगर उसके पास रोने का कोई हक नहीं था। वो किसी के सामने रो भी नहीं सकता था। वो लोगों को क्या जवाब देता? वहां के लोग जनाजे में शरीक हुए। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये कैसे इस दुनिया से चली गई है। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उस बुढ़िया ने बहुत छोटी सी बच्ची को पाला था। वो बेचारी जवानी में ही इस दुनिया से चली गई। वो बुढ़िया सभी को यही बता रही थी कि ये बहुत ही नेक थी, मगर ज़ैनब मुहर्रम की पहली तारीख को ही इस दुनिया से चली गई। सब लोग यही कह रहे थे कि वाकई बहुत नेक लड़की है। वो लड़का यूं ही रोता रहा और कहता कि वो खुद तो दुनिया छोड़कर चली गई है, मगर मुझे रोता हुआ छोड़ गई है। सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ था। वो सोचने लगा कि शायद मैं उससे अपने दिल की बात कर लेता तो उसको हासिल ही कर लेता, पर ऐसा नहीं हो सका था। अब रोज उसकी कब्र पर जाता और जितनी देर उसका दिल करता वहां बैठा रहता और उसकी कब्र के साथ बातें करता रहता। एक दिन हस्बे मामूल वो लड़का ज़ैनब की कब्र पर गया। फिर उस लड़के ने बताया कि मैं उसकी कब्र पर बैठ गया तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। कुत्ता ज़ैनब की कब्र पर पेशाब कर रहा था। उसने कहा कि मैंने पत्थर पकड़कर कुत्ते को मारा। मुझे कुत्ते की यह हरकत बहुत बुरी लगी। यहाँ कब्र की बेहुरमती को बहुत बुरा समझा जाता था। अब मैं जल्दी जल्दी इसकी कब्र से गंदगी साफ करने लगा। अब मैं रोज उसकी कब्र को साफ करता। कभी पत्ते गिर जाते। वो काफी देर बैठा रहता था। जब मुझे कोई देखता तो मैं वहां से भाग जाता। पहले तो मैं छुप कर उसकी कब्र पर जाया करता था, मगर अब मैं सरेआम बैठा करता था उसकी कब्र पर, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी। और अब वो इस दुनिया से चली गई थी। अब उसने क्या बदनाम होना था। सब लोग मोहल्ले में ज़ैनब की बातें करने लगे। हो ना हो ज़ैनब का इस लड़के के साथ कोई ताल्लुक था, मगर मैं खामोशी से लोगों की बातें सुनता रहा। मैं ज़ैनब से मोहब्बत करता था, इसीलिए रोज उसकी कब्र पर जाकर कुरान पाक की तलावत करता, दुआ करता और उसकी रूह को सवाब भेजा करता था। वो पहले ही बहुत नेक थी। उसने शायद जन्नत में जाना था, लेकिन मरने के बाद आप किसी के लिए अगर कोई तोहफा देना चाहें तो इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है। आप उसके लिए एसाले सवाब करके उसको सवाब भेज सकते हैं। अब रोज उसकी कब्र पर कुत्ते आते और इसी तरह गंदी हरकतें किया करते थे। मैं ये देखकर हैरान होता कि और भी इतनी ज्यादा कब्रें हैं, इसमें तो कुत्ते नहीं जाते। रोज कुत्तों को वहां से हटाता और कब्र को साफ कर देता,
मगर ये कोई आम कुत्ते नहीं लगते थे, ये तो जंगली कुत्ते मालूम होते थे। कभी कभी इसकी कब्र से इतनी गंदी बदबू आती कि वहां बैठना मुहाल हो जाता था। हमारा छोटा सा गांव था, इस वजह से ये बात सारे गांव में फैल चुकी थी। सरदार और बड़े बुजुर्गों में यह बात पहुंच गई कि नेक और मासूम बच्ची की कब्र पर आखिर रोज कुत्ते गंदी हरकतें क्यों करते हैं। कुत्तों को लाख मना करने के बावजूद वो मना नहीं होते थे। एक दिन गांव के बूढ़े लोग बातें कर रहे थे कि लगता है कि लड़की ने जरूर कोई ना कोई गुनाह किया है, जो इसकी कब्र के साथ ऐसा हो रहा है। कब्रिस्तान में और भी बहुत सारी कब्रें मौजूद हैं, बाकी कब्रों में तो ऐसा मामला कभी पेश न आया। एक आदमी सरदार के पास जाकर कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की नेक नहीं थी। हमारे घर की औरतों का कहना है कि ये गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वैसे भी घर में कोई मर्द तो नहीं था, बस एक बुढ़िया थी जिसको ठीक से कुछ नजर भी नहीं आता था। उसके घर की बाहर की दीवार भी नहीं थी। वो आदमी कहने लगा, सरदार साहब, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी सजा आपको मरने के बाद मिलती है। मुझे लगता है ये लड़की जरूर बदकार थी। अगर ये इतनी खूबसूरत थी तो नेक कैसे हो सकती थी। अगर वो गुनाह करती भी थी तो शायद पर्दे में करती और मुंह छुपाकर बुर्खा पहन लेती। वहां लड़का इन सब लोगों की बातें सुन रहा था और सोच रहा था, मुझे समझ नहीं आती कि लोगों की जुबान इतनी लंबी क्यों है। जब सारे गांव को इकट्ठा किया गया तो गांव वाले कहने लगे कि क्या पता है इसने कोई बड़ा गुनाह किया हो, कहीं इसके गुनाह की सजा सारे गांव को मुसीबत में ना डाल दे। इसीलिए हमें पता लगाना होगा कि आखिर माजरा क्या है। इस बात का जवाब तो वो बुढ़िया ही दे सकती थी। जिन बच्चों को वो पढ़ाया करती थी, उन बच्चों का कहना था कि हमने कभी अपनी बाजी में कोई ऐब, कोई गलती नहीं देखी थी। मगर इस गांव में वैसे भी ऐसी हरकतें होती रहती थी कि मामला किसी और का होता और बुलाया किसी और को जाता था। अब इस मामले में इस लड़के को भी बुलाया गया, जो उसकी कब्र पर बैठकर दिन रात रोता रहता था। लोग कहते हैं कि शायद मैंने ही कोई इसके साथ चक्कर चला रखा था। सारे गांव के लोगों को जमा करके सरदार ने पंचायत लगाई। अब इस लड़के को सबके सामने खड़ा किया गया। उससे सवाल पूछने लगे तो ये लड़का कहने लगा कि हाँ, ये सच है कि मैं इसकी कब्र पर बैठकर रोता रहता था, क्योंकि मैं इस लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। मगर मैंने कभी भी उसे ये बात नहीं बताई थी और उसने कभी मुझे देखा तक नहीं था। वो बैठे तमाम लोग एकदम चीखना शुरू हो गए कि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है, उसने तुम्हारे साथ ही गुनाह किया होगा। वो लड़का चीख कर कहने लगा कि वो एक लड़की थी और उस पर तोहमत मत लगाइए। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मेरा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं था। वो मुझे सिर्फ अच्छी लगती थी और मैं जानता था कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, इसीलिए मैंने कभी उसके घर में रिश्ता नहीं भेजा। यहाँ तक कि मैंने खुद भी कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। वहां बैठे कुछ लोगों ने मेरे हक में गवाही दी कि नहीं, ऐसा नहीं लगता कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। किसी से मोहब्बत करना गलत बात तो नहीं है। लगता है कि इसने कुछ भी गलत नहीं किया। और कुछ लोगों का कहना था कि ज़ैनब के इस तरह और भी लड़के चाहने वाले होंगे। बार बार गांव में पंचायत बैठी जा रही थी, बात बहुत बढ़ती जा रही थी। आज इस पंचायत में एक बहुत ही खूबसूरत लड़का आया, जो पहले पंचायत में नहीं देखा गया था। जब मैंने इस लड़के से पूछा कि ये लड़का कौन है, तो उसने कहा कि ये लड़का चौधरी साहब का बेटा है। मैं सोचने लगा कि चौधरी साहब का बेटा तो बहुत खूबसूरत है। अगर ज़ैनब जिंदा होती तो शायद ज़ैनब इसी के काबिल थी, क्योंकि ज़ैनब इतनी खूबसूरत थी कि उसके साथ आम लड़का खड़ा होता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मगर ये चौधरी का लड़का देखने में गुस्से वाला लग रहा था। सरदार साहब चौधरी साहब के बेटे से बार बार मशवरा मांग रहे थे, जबकि मुझे लग रहा था कि इस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि सुनने में आया था कि ये लड़का मुल्क से बाहर पढ़ाई करके आया है। खैर, कुछ दिन पंचायत वाला मामला शांत रहा, मगर अब कुत्ते ज़ैनब की कब्र के साथ और भी बुरे काम करने लगे।
اب اس قبر کے پاس بہت زیادہ گندی بدبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ کوئی بھی اس قبر کے پاس نہیں جاتا تھا۔ پھر اس بہادر لڑکے نے جو زینب سے محبت کرتا تھا، اس سے زینب کی قبر کی بے حرمتی دیکھی نہیں گئی۔ اس نے قبر پکی کروا دی اور روز اس کی قبر پر اگربتی لگا کر پھول ڈالتا، مگر پھر بھی کتوں کی روٹین نہیں بدلی تھی۔ ایک دن جب صبح اس کی قبر پر پھول ڈالنے کے لیے آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جو اس نے قبر کو پکا کروایا ہوا تھا وہ جیسے ٹوٹ چکی ہو سکتا ہے کہ کسی نے توڑی ہو۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قبر ابھر چکی ہو۔ اب پھر لوگوں کا کہنا شروع ہو گیا تھا کہ قبر پھٹنے والی ہے۔ اب سب کو یقین آ گیا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی ہو چکا ہے۔ اب ان سوالوں کے جواب سے وہی بڑھیا دے سکتی تھی جس نے زینب کی پرورش کی تھی۔ وہ لڑکا کہنے لگا، ہم سب اس کی اماں کے پاس گئے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں کے رحم و کرم پر تھی، اگر کوئی کھانا دیتا تو کھا لیتی۔ زینب کی اماں نے اس کی تعریف کرنا شروع کر دی، کہنے لگی کہ اگر وہ نیک نہ ہوتی تو محرم میں کیوں فوت ہوتی۔ وہاں پر سب لوگ کہنے لگے، اماں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو محرم میں فوت ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب نیک ہوتے ہیں۔ ایک دن میں تو نہ جانے کتنے زیادہ لوگ مرتے ہیں، کوئی ربیع الاول کو مرتا ہے، کوئی حج کے دن مرتا ہے، اور کوئی لیلۃ القدر کی رات کو بھی مرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ سب نیک ہوں۔ آپ ایسا کریں، آپ ہمیں اپنی بیٹی کا کمرہ دکھا دیں۔ وہ بڑھیا روتی ہوئی کہنے لگی کہ میں نے تو خود اس دن سے آج تک اس کمرے کو ہاتھ نہیں لگایا، وہاں پر اس کی یادیں ہیں اور میں نے وہ کمرہ بند کر دیا ہے۔ سردار اور محلے کے سبھی لوگ کہنے لگے کہ ہمیں کمرہ کھول کر دیکھنا ہوگا، تبھی حقیقت سامنے آئے گی۔ اس بڑھیا کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے سختی سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ جب اندر داخل ہوئے تو اندر کی چیزیں اس طرح رکھی گئی تھیں کہ ایک پرانا سا پلنگ تھا، ایک چارپائی تھی، ایک صندوق تھا۔ صندوق کے اندر کپڑے تھے، اس کے علاوہ اس کے پاس کیا ہو سکتا تھا؟ وہ ایک غریب گھرانے کی تھی۔ پلنگ کے اوپر 2-4 چادریں بچھی ہوئی تھیں، اس پر کافی زیادہ سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں، ایک کانچ کی چوڑی ٹوٹی ہوئی تھی، مگر یہ بستر کچھ ثابت نہیں کر رہا تھا۔ جب بستر کے نیچے دیکھا گیا، یعنی کہ پلنگ کے نیچے دیکھا گیا، تو اس کے نیچے ایک قیمتی چیز ملی جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ یہ لڑکی تو بہت غریب تھی، اتنی قیمتی چیز آخر اس کے پاس کہاں سے آئی؟ ایک آدمی نے وہ چیز پکڑ کر سردار صاحب کے سامنے لا کر رکھ دی تو وہ ایک مردانہ سونے کی چین تھی۔ اس کو دیکھ کر سب سے پہلے یہ سوال کیا گیا کہ آخر زینب کی موت کیسے ہوئی؟ اس بڑھیا نے کہا کہ زینب اپنے کمرے میں چپ کر کے سوئی ہوئی تھی، میں بھی اس کے کمرے میں سوتی، مگر اس دن مجھے باہر نیند آ گئی تھی، میں وہیں سو گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ سورج نکلنے والا ہے تو اس کمرے میں زینب تو بے حرکت پڑی ہوئی تھی۔ میں چیختے ہوئے اپنے ہمسائے کے پاس گئی۔ جب میرے پاس کے لوگوں نے آ کر دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کا دل بند ہو گیا ہے، مگر یہ کیسے ہوا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اتنے میں زینب اچانک اس دنیا سے چلی گئی۔ ان میں سے ایک آدمی بولا کہ مجھے سارا معاملہ سمجھ آ گیا ہے، پر سب سے پہلے ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ آخر یہ مردانہ قیمتی چیز کس کی ہے۔ اگلے دن پنچایت لگائی گئی، سردار کے فیصلے کا انتظار تھا۔ چودھری صاحب بھی آئے، چودھری صاحب کا بیٹا نہیں آیا تھا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ کہنے لگے کہ اس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں اور نہ ہی کوئی بھائی تھا، یہ غریب بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، پھر اس کے پاس 70,000 کی چین کہاں سے آئی، وہ بھی مردانہ۔ پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کیا پتا کسی نے گفٹ کی ہو، ایسی چیزیں تو صرف امیر لوگوں کے پاس ہوا کرتی ہیں، اگر کسی نے اس کو گفٹ دی ہے تو اس کو صندوق کے اندر چھپا کر رکھنی تھی، نہ کہ اس طرح زمین پر گری ہوتی۔ ایک لڑکا ان میں سے کافی سمجھدار تھا جو کہہ رہا تھا کہ مجھے معاملہ سمجھ آ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے کل تک کا وقت دے دیں، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا۔ پھر اگلے دن شام کو پنچایت بٹھائی گئی، سردار صاحب بھی آئے، چودھری صاحب اور ان کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا۔ جب اس آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے پتا چل گیا ہے چین کس کی ہے، تو وہاں بیٹھے سب لوگوں کی شکل عجیب و غریب ہو گئی۔
सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि जिस लड़की पर वो लोग इल्जाम लगा रहे थे, उसे बदनाम कर रहे थे, वो लड़की बिल्कुल बेकसूर है। ये चेन उस आदमी की है जिसने ज़ैनब को इस दुनिया से रुखसत किया, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ज़ैनब किसी को बता ना सके, इसीलिए उसकी जान ले ली गई और उसको खत्म कर दिया गया। वो गंदा शख्स इस पंचायत में बैठा हुआ है और ये चेन किसी और की नहीं बल्कि चौधरी साहब के बेटे मुर्तजा की है, क्योंकि इतनी महंगी चेन इस गांव में किसी और के पास नहीं हो सकती है। ये बहरौनी मुल्क से लाई गई है। चौधरी साहब इंसाफ पसंद इंसान थे, शायद अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते, मगर बात खुलकर सामने आ गई थी। चौधरी साहब ने अपने बेटे मुर्तजा से पूछा तो वो मान भी गया और सबके सामने उठकर गुस्से से कहने लगा, हाँ, मेरी नजर ज़ैनब पर थी, मैंने उसके घर रिश्ता भी भेजा, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और मुझे सीधा कहने लगी कि तुम अमीर हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, मैं गरीब हूँ मगर पूरे गांव में मेरी इज्जत है, एक इज्जतदार लड़की हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी भी रिश्ता नहीं रख सकती। अगर तुम मेरे घर निकाह का पैगाम भी भेजोगे तब भी मैं तुम जैसे इंसान से कभी निकाह नहीं कर सकती। वो कहने लगा, उस लड़की ने मेरी बदनामी की थी, मेरी बेइज्जती की थी, मेरे गरूर को ललकारा था, इसीलिए मैंने ये सब उसके साथ किया और उसे मारने के बाद भी बदनाम करने लगा। मैंने ही अपने पालतू कुत्तों को उसकी कब्र पर भेजना शुरू कर दिया था। उन कुत्तों को ट्रेनिंग भी मैंने खुद ही दी थी। मैं आधी रात को ज़ैनब के घर में घुसा, उसकी बूढ़ी अम्मा जिसको कानों से कम सुनाई देता था, वो दूसरे कमरे में सो रही थी, इसीलिए उसकी बुढ़िया को पता न चला कि उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। मैंने उस लड़की की इज्जत को खराब करना चाहा, उसी वक्त ये लड़की सजदे में चली गई और मेरी ये चेन मेरे गले का फंदा बन गई। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको अपने गले से निकालकर फेंका, फिर मैंने ज़ैनब का गला दबाकर उसको इस दुनिया से रुखसत कर दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो ये मुझे बदनाम कर देती। जो लड़का ज़ैनब से मोहब्बत करता था, जब ये सब उसने सुना तो उसने सबके सामने उसको जितना हो सका उसको उतना मारा। चौधरी साहब कहने लगे कि इसका इंसाफ मैं करूंगा। चौधरी साहब ने अपने बेटे को गांव वालों के सामने पेश किया और कहने लगा कि आप बताएं कि इसकी क्या सजा होनी चाहिए। कुछ लोग तो कह रहे थे इसको फांसी होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि चौधरी साहब के मुंह की वजह से इसको माफ करना चाहिए, मगर चौधरी साहब ने अपने बेटे को सजा के तौर पर इस गांव की एक गरीब लड़की से जबरदस्ती उसका निकाह कर दिया और कहा कि अगर इस लड़की के साथ थोड़ी सी भी नाइंसाफी हुई तो इसका जिम्मेदार मेरा बेटा होगा। इसको मजदूरों के साथ काम करने का हुक्म दिया गया। अब रोज मजदूरों के साथ काम करता और इस बुढ़िया की सारी सहूलतें इसको मुयस्सर कर दी गईं। चौधरी साहब कहने लगे कि मेरे बेटे को सही करने का तरीका सिर्फ यही मुझे नजर आ रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था, क्योंकि अब उसकी बीवी ज़ैनब की दोस्त थी, वो भी नेक और परहेजगार लड़की थी। ये लड़की ज़ैनब की वही दोस्त थी जिसके जरिए ज़ैनब ने अपनी दीनी तालीम मुकम्मल की थी। चौधरी साहब के बेटे को अपने गुनाह का एहसास हो चुका था। अब 5 वक्त का नमाजी हो गया। अब उसने एक जामिया बनवाया जिसका नाम उसने बिनते ज़ैनब रखा और उस जामिया में उसकी बीवी बच्चों को तालीम देने लगी। अब सारा गांव उससे खुश था। सुभान अल्लाह। नाजरीन, इंसान जितना मर्जी चाहे गुनाह कर ले, जितना मर्जी अपने गुनाहों को करके छुपाने की कोशिश करे, मगर जब तक अल्लाह पाक ना चाहे तो उसके गुनाहों से पर्दा नहीं उठ सकता। मगर जब अल्लाह के नेक बंदे पर कोई ज्यादती करता है, उस पर कोई जुल्म करता है, तो फिर अल्लाह पाक खुद जवाब देता है। उसने अल्लाह की नेक बंदी को गुनाह की दावत दी थी, मगर उसने गुनाह से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह पाक उसका मुहाफिज रहा। अल्लाह पाक ने मरने के बाद भी उसकी हिफाजत फरमाई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचाए और अल्लाह पाक हम सबको पक्का सच्चा मुसलमान बना दे और ऐसे वाक़यात से हमें सबक हासिल करने की तौफीक दे।